Hello everyone, my name is Ramesh Ghimerey, bearing roll number 20NS0320 of Namchi Government College, 5th semester Physics Honours under the Sikkim University. Today I am going to give a short explanation on the topic thin film technology, which is given by our respected sir Dr. C.P. Khatioda as our assignment for term paper 2, paper 7, which carry 25 marks. I would like to pay my sincere regards to all the teachers of our physics department for enlightening us with so much of unique works and knowledge. So I am going to start my presentation. Now, what is thin film? A thin film is a layer of material ranging from fraction of a nanometer to several micrometer in thickness. A thin film is a layer of material ranging from a fraction of a nanometer to several micrometer in thickness, and their application is very wide as compared to the bulk material. This is the picture of the thin film. Now, why we need thin film? Earlier, bulk material were used instead of thin film. And this bulk material have fixed properties. पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बल्क मेटेरियलहरू युज गर्थ्यो, थिन फिल्महरू त्यतिखेर युज गर्दैन थियो, त्यतिखेर बल्क मेटेरियलहरू युज गर्थ्यो र त्यो बल्क मेटेरियलको चाहिँ फिक्स प्रोपर्टी थियो, केही कम्ती प्रोपर्टी थियो, एन्ड द्याट्स वाइ देयर एप्लिकेसन आर अल्सो लिमिटेड. त्यही कारणले तिनीहरूको एप्लिकेसन पनि कम्ती नै थियो, कम्ती ठाउँमा मात्रै युज हुन्थ्यो त्यो. एन्ड दिस इज द रिस्ट्रिक्सन अर वी क्यान से लिमिटेसन अफ बल्क मेटेरियल. र त्यही कारणले चाहिँ बल्क मेटेरियलको चाहिँ लिमिटेसन आयो. इफ वी निड टु ह्याभ मोर एप्लिकेसन अफ इट्स देन वी निड टु रिड्युस द साइज. इफ हामीलाई चाहिँ अब त्यतिखेर बल्क मेटेरियलको एकदमै कम्ती एप्लिकेसन थियो र हामीलाई चाहिँ धेरै एप्लिकेसनहरू गराउनको लागि चाहिँ त्यो बल्क मेटेरियलको चाहिँ साइज चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो. र त्यही कारण चाहिँ थिन फिल्म डिस्कभर गर्यो, थिन फिल्म बनायो उनीहरूले. The main advantages of thin film technology. The reduction in size. The main advantage of the thin film technology is the reduction in size. Thin film provide. Now, how to deposit thin film? Thin film चाहिँ कसरी डिपोजिट गर्न सकिन्छ? कुनै पनि थिन फिल्मलाई डिपोजिट गर्नको लागि हामीलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ. एउटा सोर्स, एउटा ट्रान्सपोर्ट र एउटा कन्डेन्स. In the process of deposition, we start with the source material. Source is a materials which now factor depending the deposition process. कुन factor मा deposition process depend हुन्छ भन्दाखेरि type of substrate. Substrate कस्तो छ, कि त त्यो स्मुथ छ कि पलिश छ कि त रफ सर्फेस भएको छ कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. द डिपोजिसन टेम्परेचर, टेम्परेचर कतिको छ, हाई छ लो छ त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ. ग्यासेस इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ. र रेट अफ डिपोजिसन, कस्तो रेटमा डिपेन्ड हुँदैछ त्यो पनि, कस्तो रेटमा डिपोजिसन हुँदैछ त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ. मेनली देयर आर टु टाइप अफ डिपोजिसन प्रोसेस. Mainly there are two types of deposition process. Now physical vapor deposition. In this process, vaporization coating process involving the transfer of the material or source in atomic size. In this process, the vaporization coating process involving the transfer of the material or source in atomic scale. If we want a metal thin film, then we have to conducting substrate on which the vapor can be deposited. This process is carried out in a vacuum chamber at high vacuum. यो फिजिकल भ्यापर डिपोजिसन प्रोसेस चाहिँ एउटा भ्याक्युम चेम्बर भित्र हुन्छ, जुन चाहिँमा चाहिँ हाई भ्याक्युम क्रिएट गरेर गर्न सकिन्छ. सो देयर इज अ मेनी कन्डिसन हाउ टु डिपोजिट थिन फिल्म. नाउ स्टेप्स फर फिजिकल भ्यापर डिपोजिसन. Converting the condensed phase, generally a solid, into gaseous or vapor phase. Transferring the gaseous phase from the source to the substrate. Condensing the gaseous source on the surface.
Now, how PVD process is takes place? Material to be deposited is converted into a vapor by physical means such as heating. In this method, the source is converted into vapor by physical method. Now the next step is then the vapor is transported to region to the lower pressure from the source to substrate. From the upper region, the source material or evaporate material comes to the lower region when the substrate is placed. And this process is taking place in a vacuum chamber and the temperature should be very high. Now chemical vapor deposition. Now the atmospheric pressure chemical vapor deposition. Now disadvantages of CVD. हाई टेम्परेचर प्रोसेस यो चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ यसलाई उयो गर्नुको लागि चाहिँ यो प्रोसेस गर्नुको लागि चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ लिमिटेड रेन्ज अफ मेटेरियल क्यान बी कोटेड एकदमै लिमिटेड रेन्ज अफ मेटल मात्रै कोटेड हुन्छ द युज अफ फ्लेमेबल टक्सिक एन्ड कोरोसिभ प्रिकर्सर ग्यासेस मेक इट अनसेफ नाउ स्प्रे कोटिङ Spray coating is a technique in which the printing ink is forced through a nozzles whereby a fine aerosol will be formed. Advantages of spray coating: cost effective, versatility, thickness range, processing speed. Now application: thin film in optical coating. Optical coating involves depositing one or more layer of metallic materials over an optical material such as glass. Thus optical coating reduces the reflection of optical surface. थिन फिल्मलाई चाहिँ अप्टिकल कोटिङमा नि युज गरेको हुन्छ एक्जाम्पलको लागि हामी मिरर लिन सक्छौँ मिरर त्यसमा के हुन्छ भने हाम्रो घरमा जुन मिरर युज गर्छौँ हामीले त्यसको पछाडि चाहिँ कोटिङ गरेको हुन्छ जसले गर्दा हामीले ऐना हेर्दाखेरि हाम्रो फेस हामीले देख्छौँ रिफ्लेक्ट भएर देख्छौँ र थिन फिल्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको रे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुनु दिँदैन र के गर्छ भने त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ त्यही कारण अप्टिकल कोटिङमा नि थिन फिल्म युज गरेको हुन्छ नाउ एनदर एप्लिकेसन इज थिन फिल्म इन प्रिभेन्टिङ कोरोजनबाट बचाउनको लागि पनि थिन फिल्महरू युज गरेको हुन्छ मेटेरियल सच एज ज्वेलरी वाचेस आर अफ्टन कोटेड टु एभोइड द कोरोजन Thin film coated are also used as anti-tarnish protection for some sensitive materials like silver and jewelry protection. थिन फिल्मलाई चाहिँ कोरोजनबाट बचाउनुको लागि पनि युज गर्छ एक्जाम्पलको लागि ज्वेलरी त्यसमा के हुन्छ भने थिन फिल्मको कोटिङ गरेको हुन्छ त्यसमा किनभने ज्वेलरीको सर्फेससँग कुनै प्रकारको रिएक्सन नहोस् र त्यसमा कोरोजन रस्टहरू नलागोस् भनेर र त्यसमा पनि थिन फिल्मले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ नाउ थिन फिल्म इन सेमीकन्डक्टर integrated circuit and also discrete semiconductor device are made from a stack of thin film conductor semiconductor as well as insulator material mostly thin film deposit on silicon substrate when making an integrated circuit जुन चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट हुन्छ जसलाई हामी आइसी पनि भन्छौँ त्यसमा के हुन्छ भने त्यसको भित्र सिलिकन सबस्ट्रेट युज गरेको हुन्छ त्यो सिलिकन सबस्ट्रेटको माथि चाहिँ सेमिकन्डक्टरको थिन फिल्मलाई कोटिङ गरेको हुन्छ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बल्क मेटेरियललाई इन्टिग्रेटेड सर्किटमा युज गरेको हुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ के डिसएडभान्टेज थियो भने एउटा त मेटेरियलको लस हुन्थ्यो धेरै मेटेरियल लाग्थ्यो बेसी लाग्थ्यो मेटेरियल र साइज पनि ठुलो हुन्थ्यो तर अहिले के हुन्छ भने थिन फिल्मले गर्दाखेरि मेटेरियलको क्वान्टिटी पनि कम्ती लाग्छ र साइज पनि रिड्युस भएको छ now another application is thin film in solar cell deposition of thermoelectric material on solar cell device enhance the photothermal conversion efficiency because these thin film materials have efficiency to convert solar energy into electrical energy अर्को एप्लिकेसन चाहिँ के हो भने थिन फिल्मको जुन
सोलर सेल हुन्छ त्यसमा जुन हिट आउँछ जुन थर्मल इनर्जी आउँछ त्यसलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ थिन फिल्मले र बेसी एफिसियन्सी हुन्छ यसमा चाहिँ थर्मल इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि। त्यसैले सोलर प्यानलतिर पनि थिन फिल्महरू युज गरेको हुन्छ। यसको चाहिँ बेसी एफिसियन्सी हुन्छ जुन चाहिँ घामबाट आउँछ थर्मल इनर्जी त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ उसले र त्यही कारण चाहिँ सोलर सेलमा पनि थिन फिल्म चाहिँ युज गरेको हुन्छ। थ्याङ्क यू।